बीजेपी सरकार आएगी तो यहां भी डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ मेरी माताओं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को मिलने वाला है। आपने देखा होगा, अभी हमने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। भविष्य में माताओं, बहनों को कैंसर न हो, इसलिए 13-14 साल की बच्चियों को उनकी जांच करके एक वैक्सीन देने की योजना है। ये भविष्य में हमारी माताओं, बहनों को, ये बेटियां जब बड़ी हो जाएगी वो कैंसर से बच पाएगी। इतना बड़ा काम आज देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए एनडीए भाजपा सरकार कर रही है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദേശീയ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി പ്രയോജനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ സ്ത്രീകൾക്കാണ്, അമ്മമാർക്കാണ്, നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്കാണ്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യവും ഒക്കെ നമ്മളുടെ പ്രാഥമികമായ ദൗത്യമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ശൗചാലയം എത്തിച്ചു, ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്നു, സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനായി വായ്പ നൽകുന്ന മുദ്രാ യോജനയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ കൂടുതലും ഇന്ന് സ്ത്രീകളാണ്. വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് സഹായമായി നൽകിയത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ അടുത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ലാഖ്പതി ദീദി എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ സ്ത്രീകളെ ലക്ഷാധിപതികളാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതി 3 കോടി ആൾക്കാർക്ക് നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത്. അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് അടുത്ത 3 കോടി സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ക്യാൻസർ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ, ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ളതിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി 13-14 വയസ്സുള്ള പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ക്യാൻസർ വാക്സിൻ നൽകാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ സ്ത്രീ സൗഹൃദമായ ഒരു പദ്ധതിയും രാജ്യത്ത് നാളിതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തിലും ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരട്ട എഞ്ചിൻ സർക്കാർ വരുന്നതോടുകൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കാണ്, പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ്, സഹോദരിമാർക്കാണ്. एनडीए सुहृदगणे, ये हमारी ही सरकार है जिसने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है। और आप सभी की जानकारी में है कि बजट सत्र का हमने पूर्णाहुति करने के बजाय उसका विस्तार किया है। 3 दिन के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को संसद फिर से मिलने वाली है। आपको पता है क्यों मिलने वाली है? जो कानून हमने पारित किया है 33% महिलाओं के लिए 2029 में लोकसभा के चुनाव से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए, 33% बहनें पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। जैसे पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का बिल पास किया था, वैसे ही 16, 17, 18 को 2 काम करने हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए,
इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं। हमने कांग्रेस के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो हमारी बात मान करके आएंगे। हमने इंडिया अलायंस के मित्रों से बात की है। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। ये उनसे वादा लीजिए आप लोग। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताओं बहनों का ये हक 40 साल से लटका हुआ है, अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों पर, देश की माताएं बहनें दबाव डालें, सब संसद में आए और इस कानून को पारित करें। महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या, इस विषय को देखते हुए नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा। यह आवश्यक है कि ये संशोधन सर्वसम्मति से पास हो, ताकि साल 2029 में होने वाले चुनाव में ही इसका लाभ हमारी माताओं बहनों को मिलना शुरू हो जाए। मैं सभी दलों से आग्रह करूंगा कि नारी शक्ति से हित से जुड़ा काम है, इसलिए खुले मन से कोई भी राजनीतिक हिसाब किताब किए बिना पूर्ण समर्थन करके माताओं बहनों का विश्वास जीतने में आप भी भागीदार बनिए। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ സർക്കാരാണ്. ഈ 33% സംവരണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് മൂലം ഇനി 2029 നടക്കാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം ഇതിന്റെ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നടന്നു വന്നിരുന്ന ബജറ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ 3 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച വിവരം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഏപ്രിൽ മാസം 16, 17, 18 തീയതികളിൽ നമ്മളുടെ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്മേൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ ചർച്ച നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. രാജ്യത്ത് വനിതാ ജനപ്രതിനിധികൾ എത്ര വേണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് നാരി ശക്തി വന്ദൻ നിയമത്തിന്മേലാണ് ചർച്ച നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 2029 നടക്കാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ നിയമം ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ചില വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൽ കേരളവും തമിഴ്നാടും അടക്കമുള്ള ചില ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ കുറയുമെന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് വ്യാജ പ്രചരണമാണ്, കള്ളപ്രചരണമാണ്. ഈ നിയമം ഉറപ്പാക്കുന്നു, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയും ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ കുറയാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഈ നിയമം ഉറപ്പാക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ, ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ, ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ വരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അവരോട് നിങ്ങളും പറയണം, എതിർപ്പില്ലാതെ ഈ നിയമം പാസ്സാക്കണം. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഈ നിയമം നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇനിയും അത് തടസ്സപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കക്ഷികളോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളും അഭ്യർത്ഥിക്കണം. നമ്മളുടെ നാരീ ശക്തിയെ, അമ്മമാരുടെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം, സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൂട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പാർലമെന്റിലും നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റ് കൂട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള നിയമം ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കാൻ, എതിർപ്പില്ലാതെ പാസാക്കാൻ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. एनडीए सुहृदगणे, आज केरल में युवाओं का पलायन सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। केरल में रोजगार के लिए यहां इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। रोजगार के लिए जरूरी है कि यहां सर्विस सेक्टर बढ़े, स्टार्टअप्स को जगह मिले, स्किल को सही वैल्यू मिले। लेकिन इन सब के आगे केरल में सबसे बड़ी दीवार है करप्शन और दूसरी दीवार है कम्युनलिज्म। जब यहां करप्शन
की दीवार टूटेगी तभी केरलम का विकास होगा। और इसके लिए आपको एलडीएफ, यूडीएफ दोनों को हराना होगा। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ തൊഴിലന്വേഷിച്ച് കേരളം വിട്ടുപോകുന്നത് വളരെയധികം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതി ആണ്. ജോലി തേടി കേരളം വിട്ടുപോകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. കേരളത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വ്യവസായങ്ങൾ വളരണം, സേവന മേഖല വളരണം, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടണം, യുവാക്കളുടെ കഴിവുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ മൂല്യം കിട്ടണം. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അഴിമതിയും വർഗീയതയുമാണ്. അഴിമതിയുടെയും വർഗീയതയുടെയും മതിലുകൾ തകരുമ്പോൾ മാത്രമേ കേരളം വികസിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, അഴിമതിയുടെയും വർഗീയതയുടെയും മതിലുകൾ തകർക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇടതുമുന്നണിയെയും വലതുമുന്നണിയെയും തോൽപ്പിക്കണം. एनडीए सुरतगढ़े रोजगार की तलाश में यहां से लाखों युवा विदेशों में भी गए हैं। एनआरआई के तौर पर भी वो केरलम की सेवा करते हैं। यहां अपनी आय का बड़ा हिस्सा रेमिटेंस के तौर पर भेजते हैं। इसी का परिणाम है ये क्षेत्र बैंकिंग कैपिटल बनकर उभरा है। लेकिन कांग्रेस ने आपके और आपके संबंधियों के खिलाफ एक बहुत खतरनाक काम। കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ന്യൂസ് 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.